Assalamu alaikum, dear learners and viewers. Welcome back to my new lesson. Once again, this is Mohammad Jamal Hussain. Congratulations from Falgocho Technical Girls High School Online School, Boda Kumilla. Dear learners, during the COVID-19 coronavirus epidemic of the world, you are not going to school, you are staying at home, and I am also not going to school. For this purpose, your studies activities is hampered. For this reason, we have arranged for you online class. Please stay with me and I also stay with you. Attention please and listen to my lecture attentively. Dear learners, let's start our today's lesson. At the very beginning of my class, welcome to English grammar class. Dear learners, presentation for students of class 6, 7 and 8 by Mohammad Jamal Hussain, assistant teacher, Falgocho Technical Girls High School, Borra, Kumilla. Dear learners, look at the screen and say, what is this? This is a car, and look, here is another image. Dear learners, have you heard the name of popular cartoonist Mr. Mickey? The image of Mr. Mickey. Look and be attentive. Mr. Mickey is dash the car. Dear learners, Mr. Mickey গাড়িটির কোথায় আছে? Behind the car. Mr. Mickey গাড়িটির পেছনে আছে. Look. Now, where is Mr. Mickey? এখন Mr. Mickey কোথায় আছে? Mr. Mickey is on the car. Dear students, here behind and on. Red color word is behind and on. What are they called? The words. What are they called? Dear learners, try to say. Yes, these are preposition. So, our today's lesson is preposition, objectives. By the end of the lesson, students will have practice and speaking skill, learn about preposition and their uses, talked about the location of different things using correct preposition. Okay, dear learners, let's go next slide. Look, here is the image. Here the cow is standing in the car. Look, the cow is there is a cow in the field. Dear learners, look, here cow is noun and in is preposition and the field is noun. Look, another one image for you. Here is the image of old man. The old man is prefer milk to tea. He is like to drink tea. এখানে একটা বৃদ্ধ মানুষের ছবি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করা আছে। দেখো, the old man is fond of tea. Dear learners, look at the sentence here of. Red color word is in and of, and fond is adjective. Here fond is adjective and of is preposition and tea is noun. Look here, আমি তোমাদেরকে এই বাক্যগুলিতে কি বোঝানোর চেষ্টা করছি একটু মনোযোগের সহিত দেখো। Now, what is this? This is chair. Look here, it is a cat. Where is the cat? Dear learners, where is the cat? A cat is on chair. Here on is preposition and chair is noun and a cat is preposition. A cat preposition. Now look here what happening now. এখন কি করছে, কি দেখতে পেলাম আমরা? বিড়ালটি চেয়ারের উপর থেকে লাফ দিয়েছে, ঝাঁপ দিয়েছে। অর্থাৎ দেখো, the cat jumped off it. The cat jumped off it. বিড়ালটি ইয়ার উপর থেকে ঝাঁপ দিল বা লাফ দিল, যেটা বলি আমরা
দেখো here of is preposition and it is pronoun. Look, jumped verb and of is preposition and it is pronoun. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে আমি তোমাদের এখানে তিনটে বাক্য তোমাদের সামনে প্রেজেন্টেশন করেছি, শো করেছি। দেখো আমি তিনটা বাক্যে তিনটা ওয়ার্ড রেড মার্ক আন্ডারলাইন করা আছে। দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস ইজ ইন, অফ, হেয়ার, অফ। এক হলো অফ, আর হলো অফ, একটা হলো ইটস অফ অ্যান্ড অফ। তাহলে আমি তোমাদেরকে এখানে তিনটা প্রিপোজিশন দেখিয়েছি। দেখো তিনটে প্রিপোজিশনই এখানে দুইটা প্রিপোজিশন ব্যবহৃত হয়েছে নাউনের পূর্বে। এই যে ফার্স্ট সেন্টেন্সে দি ফিল্ড ইজ নাউন, এখানে ইন ব্যবহার করা হয়েছে নাউনের পূর্বে। এখানে টি ইজ নাউন, টি এর পূর্বে ইন ব্যবহার, অফ ব্যবহার করা হয়েছে। থার্ড ওয়ান যেটা দেখো একবার, এখানে ইট ইজ প্রিপোজিশন, প্রনাউন, সরি, ইট ইজ প্রনাউন, এখানে প্রনাউনের পূর্বে অফ ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কি বুঝতে পারলাম যে প্রিপোজিশনগুলি কার পূর্বে বসে। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা আজকে যে টপিকটা নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলছি, টপিকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রিপোজিশন পড়বো, ঠিক আছে, প্রিপোজিশনটা কেন আমরা ব্যবহার করব, বাক্যের মধ্যে কেন প্রিপোজিশন ব্যবহৃত হয়। ডু ইউ ইউজ ইন এ সেন্টেন্স প্রিপোজিশন, তুমি কেন একটা সেন্টেন্সে প্রিপোজিশন ব্যবহার করবে, এমনকি প্রিপোজিশনের কাজটা কি, সেই বিষয়টা আমাদের জানা দরকার। ওকে, লেটস গো নেক্সট স্লাইড। ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে আমরা এই বাক্যগুলি থেকে একটু অনুধাবন করে নিই যে সো হোয়াট ইজ প্রিপোজিশন, তাহলে প্রিপোজিশনটা কি, অথবা হোয়াট ইজ ডেফিনেশন অফ প্রিপোজিশন, প্রিপোজিশন কাকে বলে। ডিয়ার লার্নার্স, লুক এট হেয়ার, প্রি মিনস বিফোর অ্যান্ড পজিশন মিনস প্লেস, অর্থাৎ প্রি শব্দের অর্থ পূর্বে, পজিশনের অর্থ অবস্থান। তাহলে আমরা কি বুঝতে পারছি যে কার পূর্বে অবস্থান, বিফোর। তাহলে প্রিপোজিশন মিনস দ্যাট হুইচ ইজ প্লেসড বিফোর, এই প্রিপোজিশন শব্দের অর্থ হচ্ছে যা পূর্বে বসে। ডিয়ার লার্নার্স, আমি আবারও বলছি, প্রি মিনস পূর্বে, পজিশন মিনস প্লেস, অর্থাৎ পূর্বে অবস্থান। তাহলে প্রিপোজিশন শব্দটা হচ্ছে যা পূর্বে অবস্থিত হয়। বিফোর হোয়াট, কার পূর্বে অবস্থিত হয়। আমরা কি বুঝতে পারলাম, এখানে এই প্রিপোজিশন কার পূর্বে অবস্থিত হয়। সো বিফোর নাউন অর প্রনাউন। ডিয়ার লার্নার্স, আমি তোমাদেরকে প্রিভিয়াস স্লাইডে এখানে দেখিয়েছিলাম যে দেখো প্রিপোজিশনকে এখানে নাউনের পূর্বে প্রিপোজিশন ইন, এখানে নাউনের পূর্বে প্রিপোজিশন ইন, এখানে প্রনাউনের পূর্বে প্রিপোজিশন অফ। তাহলে আমরা এই উদাহরণগুলি থেকে বা এই বাক্যগুলি থেকে আমাদের সংখ্যাটা খুঁজে পেয়ে গেলাম যে প্রিপোজিশনগুলি কি কার পূর্বে বসে, নাউন অর প্রনাউনের পূর্বে বসে, নাউন অর প্রনাউনের পূর্বে বসে। সো উই আর কল দ্যাট প্রিপোজিশন ইজ এ ওয়ার্ড, প্রিপোজিশন হচ্ছে একটা শব্দ দ্যাট যা ইজ প্লেসড বিফোর এ নাউন অর প্রনাউন টু শো ইটস রিলেশন উইথ আদার ওয়ার্ডস ইন দি সেন্টেন্স। তো প্রিপোজিশন হচ্ছে এমন একটা শব্দ যা নাউন অথবা প্রনাউনের পূর্বে বসে বাক্যের অন্যান্য যে শব্দগুলি আছে সেই শব্দগুলির সাথে কি সম্পর্ক সেটা দেখিয়ে দেওয়া বা নির্দেশ করিয়ে দেওয়া। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সরি, আশা করছি তোমরা আমার কথাটি বুঝতে পারছো যে আমরা প্রিপোজিশনটা কেন ব্যবহার করছি এবং প্রিপোজিশনটা কি। আমরা যদি এই সংজ্ঞাটা ভালো করে বুঝে নিই তাহলে আমরা প্রিপোজিশনের ব্যবহারটা আমরা বুঝতে পারছি এবং প্রিপোজিশনটা কি সেটা আমরা খুঁজে পাচ্ছি। দেখো আমি আবারও বলছি, সো প্রিপোজিশন ইজ এ দ্যাট ওয়ার্ড, প্রিপোজিশন এমন একটা শব্দ যা ইজ প্লেসড বিফোর এ নাউন অর প্রনাউন টু শো ইটস রিলেশন উইথ আদার্স ইন দি সেন্টেন্স। প্রিপোজিশন হচ্ছে এমন একটা শব্দ যা নাউন অথবা প্রনাউনের পূর্বে বসে বাক্যের আরো যে অন্যান্য শব্দগুলি আছে সেই শব্দগুলির সাথে কি সম্পর্ক সেটা দেখিয়ে দেওয়া। তাহলে আমরা এখানে দুইটা জিনিস খুঁজে পেলাম, প্রিপোজিশন বসবে কার পূর্বে, নাউন অথবা প্রনাউনের পূর্বে, এবং তার কাজটা কি, ওই যে নাউনটার পূর্বে বসবে অথবা প্রনাউনটার পূর্বে বসবে সেই নাউন অথবা প্রনাউনটার সাথে বাক্যের যে শব্দগুলি আছে সেটার সাথে সম্পর্কটা সে দেখিয়ে দিবে। ইজ ইট ক্লিয়ার ডিয়ার লার্নার্স? আশা করছি তোমরা আমার কথাগুলি বুঝতে পারছো। ওকে, লেটস গো নেক্সট স্লাইড। লুক হিয়ার, here is a car, the car is noun. Look now, this is sun. একটু লক্ষ্য করে বন্ধুরা, আমি তোমাদেরকে প্রথমে একটা নাউন গাড়ি দেখিয়েছি এবং গাড়িটার একেবারেই উপরে দেখো, একেবারেই উপরে সূর্য কিরণ দেখা যাচ্ছে, সূর্য দেখা যাচ্ছে। তাহলে আমরা এখানে দেখো, আমি যদি এখানে বাই করি দি সান ইজ ড্যাশ দি কার। ডিয়ার লার্নার্স, একটু বুঝে নাও, দি সান সূর্যটি হয় দি কার। আমি যদি বাক্যটা এইভাবে ভাঙ্গা অবস্থায় রাখি দেখো, তাহলে এই নাউনটার সাথে
বাক্যের যে শব্দগুলি এটার কোনো এই শব্দগুলির কোনো সম্পর্ক কি সম্পর্ক আছে কোনো রকম কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। যখন আমি এখানে অ্যাবভ শব্দটা ব্যবহার করি তাহলে দেখো এই নাউনটার সাথে বাক্যের অন্যান্য শব্দের একটা কি সম্পর্ক শো হলো, এটা রিলেশন শো হলো। দি সান ইজ অ্যাবভ দি কার, এখানে সূর্যটি সূর্যটি গাড়ির উপরে। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমি এখানে যে জিনিসটা তোমাকে আরো একটু এক্সপ্লেন করতে চাচ্ছি। অ্যাবভ অ্যাবভ শব্দের উপরে আমরা উপরে অর্থে চারটা শব্দকে পাই। একটা হচ্ছে অন, অ্যাবভ, ওভার, আপ। আমি এখানে আমরা কখন কোন উপরে অর্থে কোন প্রিপোজিশনটা ব্যবহার করব আমি তোমাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি। তো মনোযোগ সহিত একটু শুনবে। দেখো আমি এখানে তোমার অ্যাবভ দেখিয়েছি। অ্যাবভ হচ্ছে এমন ধরনের উপরে যেই উপরেটা আমরা আমাদের সীমা বা সামর্থ্যের বাইরে, যেখানে আমাদের কোনো আই হ্যাভ নো এবিলিটি টু টাচ দি সান, যে আমাদের সূর্যটাকে স্পষ্ট করার কোনো ক্ষমতা নাই, যেটাকে আমি ধরতে পারবো না, এটা আমার সামর্থ্যের বাইরে। একেবারে উপরে যদি বলি তাহলে এই ধরনের উপর থেকে আমরা এই অ্যাবভ শব্দটাকে প্রিপোজিশনে ব্যবহারে করতে পারি। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দি কার ইজ নাউন অ্যান্ড এখানে নাউনের পূর্বে কি ব্যবহৃত হয়, অ্যাবভ ব্যবহার করেছি। কি অর্থে, একেবারে উপর অর্থে কি আমরা অ্যাবভ শব্দটা এখানে ব্যবহার করেছি। ডিয়ার লার্নার্স, অ্যাবভ শব্দটা আমরা আরো একটা ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। যদি আমি বলি সে আমার উপরে ক্লাসে, তাহলে আমি এভাবে বলতে পারি হি ইজ অ্যাবভ মি ইন দি ক্লাস, এরকম ভাবে আমরা বলতে পারি। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, ইজ ইট ক্লিয়ার? নেক্সট দেখো, হেয়ার ইজ চেয়ার, ইট ইজ চেয়ার, অ্যান্ড লুক হোয়াট ইজ দিস, ইট ইজ ক্যাট। একটু লক্ষ্য করো কি করছে, হোয়াট হ্যাপেনিং নাও। দেখো একটু, দি ক্যাট ইজ জাম্পড ওভার দি চেয়ার। তাহলে আমি এখানে কি দেখেছি, দেখো দি ক্যাট জাম্প ড্যাশ দি চেয়ার, বিড়ালটি কি করলো, চেয়ারটির উপর দিয়ে লাফ দিয়ে বা জাপ দিল। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি এখানে তোমাদেরকে এখানেও দেখো আমি যখন চেয়ারটির উপর দিয়ে লাফ দেওয়াটা বুঝাইলাম, এটাও একটা উপরে, আবার এখানে এটাও দেখাইলাম কি উপরে। তাহলে এই উপরটা ছিল একেবারে সামর্থ্যের উপরে, আর এটা হলো গিয়া কোনো কিছু থেকে উপরে বা কোনো কিছু দিয়ে উপরে। যেমন আমরা যখন ঘরে বিছানায় ঘুমাতে যাই, আমার বিছানার উপরে একটা পাখা ঘুরতে থাকে, তাহলে আমি এটা আমার কি মাথার উপরে কোনো কিছুর উপরে আমি এটাকে আমি ধরতে পারবো। অথবা আমরা দেখি আকাশে গাছের উপর দিয়ে পাখিরা উড়ে, আমরা এগুলিকে এই ধরনের কোনো কিছুর উপর দিয়ে উঠতে গিয়ে আমরা এখানে কি ব্যবহার করব, ওভার ব্যবহার করব। সো লুক হেয়ার দি চেয়ার ইজ নাউন অ্যান্ড ওভার ইজ প্রিপোজিশন। আমরা যে আগেই বলেছি যে প্রিপোজিশনগুলি কার পূর্বে বসে, নাউনের পূর্বে বসে, এবং কি করে ওই নাউনটার সাথে বাক্যে যে শব্দগুলি আছে সেই শব্দগুলি একটা রিলেশন ক্রিয়েট করে। ডিয়ার লার্নার্স, ইজ ইট ক্লিয়ার? আমি ওভারের ব্যবহারে তোমাদেরকে আমি আরো একটি কথা বলি। এখানে আমি বলছি কোনো কিছুর উপর দিয়ে অর্থে গিয়ে আমরা ওভার ব্যবহার করি। আমি যদি বলি এখানে আমরা আরো অর্থ এরকম একটা অর্থ ব্যবহার করতে পারি যে সে বিপরীত পাশে বসবাস করে, সে রাস্তার বিপরীত দিকেই বসবাস করে। আমি যদি এরকম হি লিভড ওভার দি মস্কো, অথবা হি লিভড ওভার দি বিল্ডিং, সে বিল্ডিং এর বিপরীত দিকে বসবাস করে, এই অর্থে কি ওভারটি ব্যবহৃত হয়। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, let's go next slide. Here is image, look here, a bird is sitting on the car. তোমরা এখানে একটু লক্ষ্য করো, এখানে আমি একটা পাখিকে কি গাড়ির উপরে বসে থাকতে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে দেখো আমি তোমাদের উপর অর্থে গিয়ে আমি অ্যাবভ বললাম, ওভার বললাম। অ্যাবভটা কি ছিল, ওভারটা কি ছিল। এখানেও দেখো পাখিটি গাড়ির উপরে বসে আছে। লোক এ বার্ড ইজ ড্যাশ দি কার, এ বার্ড ইজ ড্যাশ দি কার, অন দি কার। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা এই অনের ব্যবহারটা, এই অন শব্দের অর্থ উপরে, অনের ব্যবহারটা আমরা কি অর্থে ব্যবহার করব। দেখো পাখিটা গাড়িটার ছাদের উপর বসে আছে, ছাদের একটা তল আছে বা মেঝে আছে, তল বা মেঝে থাকলে বা তল বিশিষ্ট বা মেঝে বিশিষ্ট কোনো কিছুর উপরে বা সংস্পর্শে লেগে থাকা অর্থে গিয়া আমরা এই অর্থে গিয়া অন ব্যবহার করি। যেমন আমরা টেবিলে বসি, অন টেবিল। আমরা পায়ের পাতার উপর ভর করে হাঁটি, কারণ পায়ের পাতা তল আছে বলে আমরা আমাদের শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারি, এখানে অন ব্যবহৃত হয়। যখন আমরা লেখালেখি করি, বোর্ডে লিখি, বোর্ডের উপরে লিখি, খাতার উপরে লিখি, রাইট অন বোর্ড, রাইট অন পেপার, ইত্যাদি ইত্যাদি। ডিয়ার লার্নার্স, এটাও একটু উপরে, তাহলে উপরের আমরা অন ব্যবহার করব। আমি আরো কিছু অনের ব্যবহার তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করছি, একটু মনোযোগের সহিত শুনবে ইনশাআল্লাহ। দেখো অনটা
যখন আমরা কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র চালু করি, চালু করার অর্থে কি আমরা কি করি? অন ব্যবহার করি, অথবা কোনো কাজকে চালিয়ে যাওয়ার অর্থে কি আমরা অন ব্যবহার করি, ক্যারি অন। অথবা আমরা পরিধান করা অর্থে গিয়া ফুট অন, ফুটের সাথে অন ব্যবহার করি। আশা করছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আমার কথাগুলো বুঝতে পারছো। অথবা নির্ভরশীলতা অর্থে কি? নির্ভরশীলতা অর্থে গিয়ে আমরা অনের ব্যবহার করি। যেমন উই লিভ অন রাইস, আমরা ভাতের উপর নির্ভরশীল। দি কাউ লিভস অন গ্রাস, গরু ঘাসের উপর নির্ভরশীল। এই ধরনের কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীলতা অর্থে গিয়ে আমরা অন ব্যবহার করি। আশা করছি তোমরা আমার অনের এই বিস্তারিত ব্যবহারগুলি বুঝতে পেরেছ। চলো আমরা আরো কয়েকটি রুল দেখি। লুক হেয়ার, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা বালক পুকুর পার উপর থেকে নিচের দিকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। যেমন দেখো, দি বয় জাম্পড ড্যাশ দি পন্ড, জাম্প ইনটু দি পন্ড। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে আমি এই ইনটুর ব্যাপারটা তোমাদের সাথে একটু এক্সপ্লেন করে দেখো। ইনটু হচ্ছে গিয়া উপর থেকে নিচের দিকে পতিত হওয়ার থেকে ইনটু ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ অথবা কোনো কিছুতে আমরা যদি কোনো কিছু ঢেলে দিই তাহলে আমরা ইনটু ব্যবহার করি। অথবা এইভাবে আমি যদি বলি কোনো কক্ষে প্রবেশ করা অর্থে গিয়া ইনটু ব্যবহৃত হয়। যেমন আওয়ার ক্লাস টিচার এন্টার্ড ইনটু মাই ক্লাসরুম, আওয়ার ক্লাস টিচার এন্টার্ড ইনটু মাই ক্লাসরুম। এখানে আমি আমার ক্লাসরুমের পূর্বে কি ইনটু ব্যবহার, এন্টার্ড ইনটু, হ্যাঁ ক্লাসরুমের পূর্বে ইনটু ব্যবহার করলাম এখানে প্রবেশ করার অর্থে গিয়া। অথবা কোনো বস্তু, কোনো পদার্থ এক রূপ থেকে আরেক রূপে রূপান্তরিত হওয়ার থেকে ইনটু ব্যবহৃত হয়। যেমন মিল্ক ইজ চেঞ্জ ইনটু কার্ড, আমরা যখন দুধকে ১৬ ডিগ্রি তাপমাত্রায় রাখি বা দুধিতে রূপান্তর করার জন্য বসাই তখন এটা রূপান্তরিত হয়ে কি দুধিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাহলে আমরা এখানে ইনটু ব্যবহার করি। আমি যদি তোমাকে বলি যে আমার এই বাংলাদেশ, সবুজ সবল বাংলাদেশ, কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে, খরার কারণে আমাদের দেশটাকে মরুভূমিতে রূপান্তরিত হলো, তাহলে কি হলো? এটা আরেকটা রূপে রূপান্তরিত হওয়া। তাহলে এখানে কি হলো? টার্ন ইনটু ডেজার্ট, টার্ন ইনটু ডেজার্ট। ইজ ইট ক্লিয়ার? আমি আশা করছি তোমরা আমার এই কথাগুলি বুঝতে পারছো। আমি তোমাদের সাথে এতক্ষণ ধরে অনেকগুলি প্রিপোজিশনের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করছি। চলো আমরা আরো কিছু ব্যবহার দেখি। লুক হিয়ার ইজ ইমেজ, তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা গাড়ি এবং গাড়িটির পাশ দিয়ে একটা কুকুর হাঁটছে। তাহলে পাশাপাশি, এখানে আমরা যেটা বুঝি পাশাপাশি অর্থে কি হয়? লুক হিয়ার, হিয়ার ইজ এ সেন্টেন্স ফর ইউ। দি ডগ ইজ ওয়াকিং ড্যাশ দি কার, কুকুরটি গাড়িটির পাশে হাঁটছে। তাহলে আমি যদি বলি দেখো দি কার ইজ নাউন, অ্যান্ড আমরা জানি নাউনের পূর্বেই কি হয়? প্রিপোজিশনগুলি ব্যবহৃত হয়। তাহলে পাশাপাশি অর্থে গিয়া কোনো কিছু দ্বারা বা দিয়া বা পাশাপাশি অর্থে গিয়া বাই অথবা বিসাইড ব্যবহৃত হয়। লোক দেখো বাই বিসাইড। অথবা আমি যদি তোমাকে এই আরেকটু বলি, দেখো আমি এখানে বাই ব্যবহার করেছি। আমি যদি বলি দয়া করে আমার পাশে বসো, প্লিজ সিট বাই মি, এখানে এই পাশে অর্থ বাই ব্যবহৃত হবে। আমি যদি এভাবে কথাটা এভাবে বলি যে কোনো যানবাহন দিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পারাপার হতে গিয়া ওই যানবাহনটার উপরে বাই ব্যবহৃত হয়। তাহলে যেমন আমি যদি বলি রহিম ইজ গোয়িং টু ঢাকা বাই বাস, অথবা বাই ট্রেন, বাই লঞ্চ, স্টিমার ইত্যাদি। আমি তাহলে বাইয়ের ব্যবহারটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। তাহলে আমি এখানে কি কি বললাম? যে পাশ দিয়ে অর্থে গিয়ে, অথবা পাশাপাশি বসা, পাশে বসা অর্থে, অথবা কোনো যানবাহন দিয়ে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পারাপার হওয়া অর্থে গিয়ে বাই ব্যবহৃত হয়। অথবা সময় জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে আমরা বাই ব্যবহার করে থাকি। ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট রুল। Look here, dear learners. Where is the cat? The cat is in the car. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি we are looking here, যে কুকুরটি গাড়ির ভিতরে বসে আছে। Look, the dog is sitting near the car. তাহলে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখানে আমি গাড়ির ভিতরে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে কোনো কিছুর ভিতরে বেষ্টনীকৃত মানে একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার ভিতরে বোঝাতে আমরা ইন অর ইনসাইড ব্যবহার করি। কুকুরটি গাড়িটির ভিতরে অবস্থান করছে, যার জন্য আমি এখানে ইন ব্যবহার করলাম। যেমন আমি যদি বলি ক্লাসরুম, রিডিং রুম, অথবা আমি যদি বলি বালকেরা মাঠে খেলছে। মাঠ বলতে আমাদের খেলার মাঠের একটা নির্দিষ্ট এরিয়া আছে। এরকম নির্দিষ্ট একটা এরিয়ার মধ্যে বুঝালে, নির্দিষ্ট একটা গণ্ডির ভিতরে বুঝালে আমরা ইন অথবা ইনসাইড ব্যবহার করবো। ওই নাউনটার খুব ইন অথবা ইনসাইড ব্যবহার করবো। যেমন আমি এখানে তোমাদেরকে যে উদাহরণটি শো করেছি, দেখো
এখানে কুকুরটা গাড়ির ভিতরে। আমি যদি বলি আই রিড ইন ক্লাস 6, আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি, তাহলে আমি আমার ষষ্ঠ শ্রেণীর ক্লাসের একটা নির্দিষ্ট এরিয়া আছে ইত্যাদি। তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারলাম কি ইনের ব্যবহারটাকে নির্দিষ্ট সহজ করে বলি ইনের ব্যবহারটা হবে নির্দিষ্ট একটা গণ্ডির ভিতরে, নির্দিষ্ট একটা এরিয়ার ভিতরে অবস্থান করা বোঝাতে ইন ব্যবহৃত হবে। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলো আমরা আরো কিছু উদাহরণ দেখি। দেখো এখানে পৃথিবীটা সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। The earth moves dash the sun. Here sun is noun and around is preposition. তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম? চতুর্দিকে ঘোরা বা চতুর্দিকে অবস্থান করা অর্থে কি ব্যবহৃত হয়? রাউন্ড অর অ্যারাউন্ড ব্যবহৃত হয়। ওকে, look here is image for you, dear learners. Look at the image. ইমেজটার দিকে তাকাও। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ে লুকিং হেয়ার যে একটা গাড়ি মনে হচ্ছে যেন একটা সুড়ঙ্গ, একটা পাইপের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে। ডিয়ার লার্নার্স, এটাকে বলা হয় ইট ইজ কল্ড টানেল। এটাকে বলা হয় সুড়ঙ্গ। এটাকে কি বলা হয়? সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গ পথ হচ্ছে এরকম যে তার দুইটা মুখ খোলা থাকে আর দুই দিক বন্ধ থাকে, একদিক দিয়ে ঢুকবে আরেক দিক দিয়ে বেরোবে। তাহলে এটাকে একবার নীরব এবং গহীন একটা জায়গা। যেমন আমি যদি বলি এরকম সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে গহীন এবং নীরব কোনো জায়গা দিয়ে যদি চলাচল বা যাওয়া অর্থে চলাচল করা হয় বা যাওয়া হয়, তাহলে সে অর্থে আমরা থ্রু ব্যবহার করি। যেমন আমি তোমাদেরকে আরেকটা উদাহরণ দিই। দুই বন্ধু বনের মধ্যে বনে হাঁটতে গেল, হাঁটতে হাঁটতে তারা গহীন জঙ্গলে চলে গেল। তখন আমরা ওখানে গহীন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বলতে আমরা এখানে ইন বা ইনসাইড না ব্যবহার করে থ্রু ব্যবহার করব। একবার নীরব জায়গা, যার জন্য আমরা এখানে কি ব্যবহার করব? থ্রু ব্যবহার করব। ডিয়ার লার্নার্স, লুক হিয়ার, হেয়ার থ্রু ইজ preposition and the tunnel is noun. So এখানে এটা একটা সুড়ঙ্গ পথ বা গহীন পথ হওয়ার কারণে আমরা কি ব্যবহার করলাম? থ্রু ব্যবহার করলাম। Is it clear, dear learners? Look here, it's the image of Mina cartoons. Dear learners, have you name of the Mina cartoons? Here is Mina's mother and Mina's grandmother. She is Mina's. আমি এখানে তোমাদেরকে যে ছবিটি দেখিয়েছি এটা মিনা কার্টুনের ছবি। এখানে মিনা মা এবং মিনা দাদি, মাঝখানে আছে মিনা লোক। মিনা ইজ সিটিং ড্যাশ হার মাদার অ্যান্ড গ্র্যান্ডমাদার। মিনা তার মা এবং দাদিমায়ের মাঝে বসে আছে। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মিনা দুজনের মাঝখানে বসে আছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে বিটুইন, দুইয়ের মধ্যে বোঝাতে দুইটা ব্যক্তি অর বস্তু, এই দুটার মধ্যে বোঝাতে আমরা কি ব্যবহার করব? বিটুইন ব্যবহার করব। যেমন দেখো, বিটুইন টু মোর ইন্ডিভিজুয়াল পারসন এন্ড থিংস, অর্থাৎ এই বিটুইন শব্দটা দুইটা ব্যক্তি বস্তুর মাঝখানে বুঝাইলে আমরা কি করব? বিটুইন শব্দ ব্যবহার করব। যেমন আমি তোমাদেরকে এখানে মিনা কার্টুনের ইমেজটা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো। লুক হিয়ার, অ্যানাদার ওয়ান ইমেজ ফর ইউ। হিয়ার the man is distributing relief dash the flood affected people. এখানে লোকটি বন্যা আক্রান্ত লোকদেরকে, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মাঝে কি করতেছে? ত্রাণ বিতরণ করতেছে। তাহলে এখানে অনেক লোকজন, একজন ব্যক্তি অনেক লোকের মাঝে কি করতেছে? ত্রাণ বিতরণ করতেছে। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, যদি অনেকের মধ্যে কোনো কিছু বুঝায় তাহলে আমরা কি করি? অ্যামাং ব্যবহার করি। তাহলে আমি দুইয়ের মধ্যে বুঝাইলে আমরা কি ব্যবহার করবো? বিটুইন। এবং অনেকের মধ্যে বুঝাইলে কি করব? অ্যামাং ব্যবহার করব। Here, among more than two person and two things. Among ব্যবহৃত হয় দুইটা অথবা তার চেয়ে বেশি ব্যক্তি বস্তু বুঝালে, যদি কোনো কিছু তার মাঝে ভাগাভাগি করা হয়, বন্টন করে দেওয়া হয়, তাহলে এখানে among ব্যবহৃত হয়। যেমন আমি তোমাদেরকে বিটুইন ব্যাপারটা বলতে পারি এরকম, ডিভাইড দি ম্যাঙ্গো রানা অ্যান্ড রনি। আমটি রানা এবং রনির মধ্যে ভাগ করে দাও, তাহলে এখানে দুইটা ব্যক্তি ছিল। আমি যদি বলি ডিভাইড দি ম্যাঙ্গো অ্যামং দি গার্লস, তো আমি এখানে যেহেতু গার্লস শব্দটা বলেছি, গার্লসটা এখানে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই, অনেকের মধ্যে বোঝাচ্ছে, তাহলে আমি বলছি মেয়েদের মধ্যে আমটা ভাগ করে দাও। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আই হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড মাই লেকচার। আমি এতক্ষণ তোমাদেরকে বিটুইন আর অ্যামাং এর যে রুলটা, ওই ব্যবহার বিধিটা তোমাদের সাথে এক্সপ্লেন করলাম। আশা করছি তোমরা বুঝেছো। ওকে, লেটস গো নেক্সট স্লাইড। লুক হিয়ার, this is a car, it's a noun, and this is cat. Look, the cat is standing, there's the car. Dear learners, say, where is the cat?
তাহলে আমরা এখানে এখানে প্রিপোজিশনে কি ব্যবহার করতে পারি? আমরা দেখতে পাচ্ছি বিড়ালটি গাড়িটির পিছনে, তাহলে কি হবে? হেয়ার বিহাইন্ড। ওকে, রাইট। নেক্সট, হোয়ার দি ক্যাট ইজ, হোয়ার দি ক্যাট ইজ, বিড়ালটি কোথায় দেখতে পাচ্ছ? দি ক্যাট ইজ, দি ক্যাট ইজ সিটিং ড্যাশ দি চেয়ার। তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম? বিড়ালটি চেয়ারের নিচে, তো নিচে অর্থে কি হয়? আন্ডার। ওকে, তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি গাড়ির সামনে দিয়ে একটি কালো বিড়াল দৌড়ে যাচ্ছে। তাহলে আমি এখানে গাড়ির সামনাসামনি বুঝাতে আমরা কি বুঝি? এই ব্ল্যাক ইট ইজ রানিং ড্যাশ দি কার, হেয়ার দি কার ইজ নাউন। তাহলে আমি একটা কালো বিড়াল দৌড়ে যাচ্ছে কিসের সামনে দিয়ে? গাড়িটির সামনে দিয়ে, ইন ফ্রন্ট অফ। সো তাহলে কোনো কিছু সামনে অবস্থান করা অর্থে বা সামনে দিয়ে চলমান অর্থে কি আমরা কি ব্যবহার করব? ইন ফ্রন্ট অফ ব্যবহার করব। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করছি তোমরা আমার এই প্রিপোজিশনের ক্লাসটি ভালো করে অনুধাবন করতে পারছো। Look here, here is image. A boy is, the boy is coming dash the stairs. দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে we are looking here, the boy is coming dash the stairs. একটা বালক কি সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকে নেমে আসছে। তাহলে আমি তোমাদেরকে এখানে যে জিনিসটা নিচে, এখানেও নিচে উঠতে, আমি তোমাদেরকে চেয়ারের নিচে বিড়াল অবস্থান করা দেখিয়েছি। ওখানে একটা নিচে বোঝাচ্ছে মানে আন্ডার। ওখানে আমরা ওই সরাসরি কোনো কিছু নিচে অবস্থান করাতে বলি কি? আন্ডার। যেমন দি ক্যাট ইজ আন্ডার দি চেয়ার, ওখানে আমি বাক্যটা বলেছি। আর এখানে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি বালকটি উপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসছে, তার মানে হ্রাস পাচ্ছে। সে একটা একটা সিঁড়ি করে নিচের দিকে নেমে আসছে, এখানে তার সিঁড়িগুলি হ্রাস পাচ্ছে, কমছে। তার নিচে, এই ধরনের নিচে নেমে আসার থেকে আমরা কি ব্যবহার করি? ডাউন ব্যবহার করি। লুক হিয়ার অ্যানাদার ওয়ান ইমেজ ফর ইউ। এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এখানে দেখতে পাচ্ছি দি চাইল্ড ইজ ওয়াকিং ড্যাশ দি স্টেয়ার্স। এখানে শিশুটি কি সিঁড়ির উপরের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। তাহলে এখানে এখানে আমি একটা আরেকটা শব্দ পেলাম কি? উপরে। তাহলে আমি পূর্বে আমি তোমাদেরকে বলেছি যে অ্যাবোভ, ওভার, অন, এগুলি উপর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে দেখো, যখন আমরা নিচের দিক থেকে উপর দিকে কোনো সিঁড়ি বেয়ে উপর দিকে উঠবো, যেমন আমরা যখন একতলা বা পাঁচতলা ভবনে যাব, নিচে গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে পাঁচতলা যেতে আমরা সিঁড়ি বেয়ে, একটা সিঁড়ি বেয়ে উপর দিকে যাব, এই ধরনের উপর থেকে আমরা কি ব্যবহার করি? আপ ব্যবহার করি। ডিয়ার লার্নার্স, আমরা আপের আমি আরেকটা ব্যবহারের কথা বলি, যেমন আমরা ঘুম থেকে জেগে ওঠার থেকে আমরা আপ ব্যবহার করি, ওয়াক আপ অথবা গেট আপ এগুলির সাথে। অথবা আমরা কোনো খালিস্তান পূরণ করার থেকে আমরা আপ ব্যবহার করি, ফিল আপ। অথবা আমি সহ্য করার অর্থে ফুট আপ, এই ধরনের থেকে ফুটের সাথে আপ ব্যবহৃত হয়। ইত্যাদি শব্দের সাথে আমরা এই আপ শব্দটা ব্যবহার করতে পারি। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, অলরাইট, লেটস গো নেক্সট স্লাইড। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, here I have given a classwork. Look, fill in the blanks with preposition from the box. বক্স থেকে প্রিপোজিশনগুলি দিয়ে তোমরা এখানে এই বাক্যগুলি খালিস্তান পূরণ করবে। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, প্লিজ প্র্যাকটিস উইথ মি। তোমরা আগে চেষ্টা করো, তারপরে আমি তোমাদের সাথে আমার উত্তরগুলি মেলানোর চেষ্টা করব। দেখো, আমি তোমাদেরকে একটু হেল্প করছি। দি স্টুডেন্টস আর সিটিং, ছাত্রছাত্রীরা বসে আছে, ড্যাশ দেয়ার ক্লাসরুম। ডিয়ার লার্নার্স, ছাত্রছাত্রীরা তাদের শ্রেণীকক্ষে বসে আছে। আমি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট এরিয়ার ভিতরে অর্থে কি, আবার নির্দিষ্ট সীমানার ভিতরে অর্থে কি ব্যবহৃত হয় তোমরা জানো, আমি তোমাদেরকে বলেছি। তারপরে দেখো তাহলে কি ব্যবহৃত হবে এখানে। ওকে, ট্রাই টু সে, বলার চেষ্টা করো। ইন, ফাইন। এখানে এটা নির্দিষ্ট একটা এরিয়ার ভিতরে ব্যবহৃত বসে আছে। নেক্সট, সেকেন্ড সেন্টেন্স দেখো, দি টিচার এন্টার্ড ড্যাশ দি ক্লাসরুম হারিডলি। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি তোমাদেরকে আমার আলোচনায় বলেছিলাম যে কোনো কক্ষে প্রবেশ করা অর্থে গিয়া আমরা কি করি? এন্টার্ডের সাথে কি ব্যবহার করি? ইনটু। ওকে, এখানে কি হবে? ইনটু, কারণ এখানে প্রবেশ করা অর্থে কি বুঝেছে। তাহলে আমরা এখানে কি ব্যবহার করলাম? ইনটু। ডিস্ট্রিবিউট দি চকোলেটস ড্যাশ দি স্টুডেন্টস। ডিয়ার লার্নার্স, লুক দি সেন্টেন্স এন্ড রিড দি সেন্টেন্স। ডিস্ট্রিবিউট দি চকোলেটসগুলি বন্টন করো ড্যাশ দি স্টুডেন্টস। হেয়ার, দেখো এখানে দি স্টুডেন্টস, এখানে অনেক ছাত্রছাত্রীর কথা, এখানে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই। এখানে যেহেতু স্টুডেন্ট বলছে, তাহলে অনেক ছাত্রছাত্রী, অনেকের মধ্যে বোঝাচ্ছে। তাহলে আমি কি করব? চকোলেটটা যদি অনেকের মধ্যে ভাগাভাগি করে দিই বা বন্টন করি, তাহলে অনেকের মধ্যে বলতে আমরা কি বোঝাই, কি ব্যবহার করি?
among. Okay, right. Next, the boy jumped dash the wall. There দেখো বালকটি ওয়ালটির বা দেয়ালটির উপর দিয়ে লাফ দিল। তাহলে কোনো কিছুর উপর দিয়ে লাফ দেওয়া বা ঝাঁপ দেওয়া অর্থে এটা একটু উপরে, তাহলে কোনো কিছুর উপর দিয়ে বলতে আমরা কি ব্যবহার করি? ওভার। ওকে, ফাইন। লাস্ট ওয়ান, দি রুফ ড্যাশ আওয়ার হেড ইজ হোয়াইট ওয়াশড। তাহলে আমাদের মাথার উপরে ছাদটি কি সাদা। তাহলে আমরা কি কি বলি এটাকে? মাথার উপরে ছাদটি বলতে আমরা কি আকাশকে বোঝাচ্ছি। তাহলে আকাশ একেবারেই উপরে, যেটা আমাদের সীমা বা সামর্থ্যের বাইরে, যেটাকে আমরা ধরতে পারি না। ইচ্ছা করলো আই হ্যাভ নো এবিলিটি টাচ ইট, কোনো আমাদের এটাকে ধরার বা স্পর্শ করার কোনো ক্ষমতা নেই। ওকে, প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করছি তোমরা আজকে আমার এই পাঠ থেকে বিভিন্ন প্রিপোজিশনের ব্যবহারগুলি মনোযোগের সহিত শুনেছো এবং অনুসরণ করেছো। আশা করছি তোমরা তোমাদের পরীক্ষায় প্রিপোজিশনের ব্যবহার সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে। ওকে, লেটস গো। ডিয়ার লার্নার্স, আমি এবারে তোমাদেরকে একটু মূল্যায়ন করে নিচ্ছি। লোক, দিস ইজ কার, দি কার ইজ নাউন। আমরা জানি নাউনের পূর্বে প্রিপোজিশনগুলি বসে। লোক, দিস ইজ ক্যাট। ডিয়ার লার্নার্স, হোয়ার ইজ ক্যাট? বিড়ালটি কোথায়? দি ক্যাট ইজ বিহাইন্ড দি কেয়ার। হেয়ার বিহাইন্ড, এখানে পিছনে বোঝাচ্ছে, তার জন্য আমরা কি ব্যবহার করবো? বিহাইন্ড। ওকে, নাও হোয়ার ইজ ক্যাট, তার তলপৃষ্ঠ কোনো কিছুর অর্থে কি হয়? ওকে, অন। তাহলে দি ক্যাট ইজ অন দি কার। নাও হোয়ার ইজ দি ক্যাট, বলো কোনো কিছু সামনে অবস্থান করার দিকে। ইন ফ্রন্ট অফ, ফাইন। এখন নাও দি ক্যাট ইজ ইন ফ্রন্ট অফ দি কার। লোক, হোয়ার ইজ দি ক্যাট, পাশাপাশি অবস্থান করার দিকে ব্যবহৃত হয়। বিসাইড, দি ক্যাট ইজ বিসাইড, দি ক্যাট ইজ বিসাইড দি কার অথবা বাই দি কার। নাও, আমি এখানে ইমেজটা দিয়ে তোমাদেরকে ভিতরে বোঝানোর চেষ্টা করছি। হোয়ার ইজ দি ক্যাট, এখন দি ক্যাট ইজ ইন দি কার, মানে গাড়ি, বিড়ালটি গাড়িটির উপরে। নাও লোক, হট হট হ্যাপেনিং, দেখো কি করছে। তাহলে কি করলো? বিড়ালটি গাড়িটির উপর দিয়ে লাফ দিল, ঝাঁপ দিল। তাহলে কোনো কিছুর উপর দিয়ে ঝাঁপ দেওয়া বা এটাকে এই উপরের অর্থে আমরা কি ব্যবহার করি? ওকে, ওভার। দি ক্যাট ইজ জাম্পড ওভার দি কার। দি ক্যাট ইজ জাম্পড ওভার দি কার। নাও লুক, নাও হোয়ার ইজ ক্যাট? দি ক্যাট ইজ, আমরা জানি কোনো কিছু থেকে একেবারে উপর থেকে আমরা কি ব্যবহার করি? অ্যাবভ ব্যবহার করি। তাহলে দি ক্যাট ইজ অ্যাবভ দি কার। ওকে, ডিয়ার লার্নার্স, ইটস ফাইন। আশা করছি তোমরা আমার এই লেকচারটি বুঝতে পেরেছো। Here I have given a homework for you. Write 10 sentences using the following preposition. Dear learners, look at the screen and write down the preposition on your paper. এবং তোমরা এই প্রিপোজিশনগুলি ব্যবহার করে 10টি বাক্য তৈরি করবে। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করছি তোমরা আমার আজকের ক্লাসটি বুঝতে পেরেছো। আমি সর্বোচ্চটুকু দিয়ে তোমাদের চেষ্টা করেছি আমার এই ক্লাসটিকে তোমাদের যেন ন্যূনতম উপকারে আসে। যদি উপকারে এসে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই বাড়িতে বসে এই প্রিপোজিশনের ব্যবহারগুলি চর্চা করবে। আজকের মতো এখানে শেষ করছি। নো মোর টুডে, সি ইউ এগেইন নেক্সট ক্লাস। থ্যাংক ইউ।